непосредственным образом касающийся также и грузино-российских отношений. Мы все знаем, что после начала СВО Грузия встала перед дилеммой: или поддаться колоссальному давлению Запада, или поддержать свой путь развития. В результате Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, впервые за последние 3 десятилетия защитив свои интересы и суверенитет перед лицом реальной угрозы силовой смены правительства в результате цветной революции. Главным фактором нейтрализации угрозы стал сознательность и сплоченность населения Грузии, поддерживающей грамотную внешнюю политику политического руководства страны. Свою скромную лепту в такой благополучный исход внесла грузинская партия «Солидарность во имя мира». Именно инициатива партии была поддержана президентом Российской Федерации своим указом, восстановив прямые авиасообщения между нашими странами, а также сняв визовый режим для граждан Грузии. Это стало актом доброй воли со стороны Москвы, положительно оценившей адекватное ведение руководства Грузии трудное для России время. Пользуясь моментом, хочу проинформировать участников конференции, что «Солидарность во имя мира» скоро продолжит реализацию идеи создания двусторонней грузино-российской платформы народной дипломатии. Идея появилась еще несколько лет назад, приобрела определенные контуры и в багаже имеет конкретные примеры успешной работы, о чем можем предоставить отдельную информацию. Надеемся, что Клуб народного единства поддержит инициативу. Уважаемые друзья, единение наших народов является главным условием для успешного отражения серьезных внешних угроз, перед лицом которой стоит исключительно все народы постсоветского пространства. Более того, в термин «единение» мы вкладываем вполне конкретное содержание, а именно единение вокруг Российской Федерации, как единственным гарантом обретения суверенитета и воссоздания условий свободного и успешного развития наших обществ и наших государств. А если конкретно о Грузии, без восстановления союзнических отношений с Россией, она не может решить ни одну серьезную проблему, ни социального, ни экономического характера, ни территориальной целостности, а также вопросы безопасности, ребром стоящих перед ней. И все говорят, вот война в Украине. Я тоже как отец, а там все мои дети. Все. Вот такой случай случился в Мариуполе, а я каждый год туда езжу. Там развалились наши Богом избранные ребята военные. Обнимает старуху, бабулю. Она в шоке. Все поцарапано у него. И бабулю говорят наши ребята, что ну как ты, бабуля, ну как ты? Она сказала формула войны. Когда, говорит, я услышал Аллах Акбар, Господи, наши пришли. Нормальные пришли. Верующие пришли, семейные пришли. И что мы видим? Там церковь ломают, священников арестовывают, застреливают, Кораном там в Европе сжигают. Это тот мир, который мы столкнулись, который за 8 месяцев 13 тысяч мусульманских детей убили, как будто ничего, весь мир молчит. Вот возьмите и с ними договоритесь сейчас. Это раз. Что касается в Грузии. Конечно, я хочу это подчеркнуть еще. И просто хочу украинцам сейчас обратиться, если они меня слышат. Если кто-то думает, что в овальных кабинетах Зеленского унизили, да нет, ему некуда клеймо ставить. Он, как только он родился, он тут же унижен родился. Это унизили наш мир. Настоящий украинский. Просто взяли и, понимаете, еще наглость хватает, говорит, мы, говорит, 300 тысяч к вам ложили за уничтожение, а говорит, сейчас надо деньги вернуть.
Хватает же им наглости этого. Так что тот мир – это не наш мир. Они на всю пойдут. Они детей могут застрелять, как будто ничего. И слова никто не скажет. Как? Сейчас. Что касается Грузии сейчас. Вот. В Грузии очень сократился. И практически за 24 года было 3 случая русофобских. 2 административных и 1 уголовный. Наши силовики моментально реакцию сделали. И практически, можно так сказать, что 5 миллионов россиян отдохнули в Грузии. Если там были русофобские настроения, такое количество из России не смогли туда ехать. Это раз. Я сейчас хочу вам сказать, то, что мы допустили в 90-х годах ошибку, если это клуб исправит вот этого, наши преступные ошибки, которые сейчас наши дети, сейчас, наши, мое поколение ошибки, своим кровью исправляют, да, чтобы не приходило еще в наши внукам исправлять наши ошибки. Это будет очень благородно и хорошо. Спасибо. Спасибо. Вы, ваша партия, ваши последователи нам в этом помогут. Я бы хотел передать слово Гурулеву Андрею Викторовичу, Госдумы, российскому военачальнику. ბატონო დავით, ორი სიტყვით თუ შეგიძლიათ რომ აგვიხსნათ, სად ვიმყოფებით ახლა და რა არის ახლა ვიმყოფებით მოსკოვის ცენტრში, ისტორიულ ცენტრში, მაროზოვების სასახლეში, სადაც დღეს განთავსებულია ფედერალური სახელმწიფო დაწესებულება რუსეთის ხალხთა სახლი, ეროვნებათა სახლი. ამავე შენობაში ჩვენ მუშაობთ, ვეწევით ჩვენს მოღვაწეობას, სადაც განთავსებულია სრულიად რუსეთის ქართული ეროვნულ-კულტურული ავტონომია, ანუ რუსეთში ქართული დიასპორა. აი ამ შენობაში ჩვენ ვეწევით ყოველდღიურ საქმიანობას და ვაკეთებთ ქართულ საქმეს ჩვენ რეგიონებთან ერთად, ჩვენს დიასპორის ხელმძღვანელებთან ერთად მთელი რეგიონებით. მადლობა. გობელინები არის 19 საუკუნის დასაწყისის ორიგინალები. დიახ, გისმენთ ბატონო დავით, თან გადავიღებ თქვენს ნებართვით. აი თუ შეამჩნევ მაგალ პლატფორმა, ანუ მაშინ იმ დროს უკვე გააკეთეს ის პლატფორმა, რომელიც ანათებდა იქიდან მაგალითად და სპეციალურად ჭრილში გაკეთებული, რომ გობელინები არ გაეფუჭებია. შუქს. და აქ არის განთავსებული ქართული დიასპორა. ქართული დიასპორა რუსეთში, გენერალური შტაბი ასე ვთქვათ, დიასპორის არის აქ. ეს რომელიც საუკუნეა ბატონო დავით? ეს მე-18 საუკუნის ბოლო, მე-19 საუკუნის დასაწყისში რესტავრირება მოხდა ამ ყველაფრის და არის ერთ-ერთი ესეთი შენობა, სადაც ძალიან ხშირად ყოველდღიურად ექსკურსიები ტარდება, ფილმების გადაღება ხდება ძალიან ხშირად. და სადაც თავსიყრიან წელიწადში ორჯერ ჩამოდიან მთელი რუსეთიდან ქართული დიასპორის ხელმძღვანელები, საკუთარ კონფერენციებს, ჩვენ შეხვედრებს, აქ იგეგმება ყველა ეს საქმე, რასაც მე მთელი წლის განმავლობაში ქართული დიასპორა მთელი რუსეთის ტერიტორიაზე ახორციელებს. მე როგორც ვიცი, თუ არ ვცდები, თუ შეგიძლიათ დამიდასტუროთ, საქართველოს წარმომადგენლებს ესე იგი ჩაგაბარეს დიასპორების, რუსეთში არსებული დიასპორების ხელმძღვანელობა, თუ როგორ არის ზუსტად შარშან შეიქმნა ასეთი ადრე არ იყო ასეთი ინსტიტუცია, არ არსებობდა მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი ყველა ფედერალური დიასპორის, ყველა ეროვნების, რომელიც არის დარეგისტრირებული რუსეთის ფედერაციაში, რომლის ხელმძღვანელობით ჩავიბარეთ ქართულმა დიასპორამ, მე პირადად ხელმძღვანელობ ამ სამუშაო ჯგუფს. დიდი მადლობა. ორიგინალები დაცულია ტრეტიაკოვსკის გალერეაში და ეს ასლები აქ გამოფენილი. აი ვინც ერკვევა როდესაც მიმართულებაში ეგრევე ცნობენ ხოლმე. აი ეს მოზაიკის პრესინერი ქვია. ანუ მარტო აქ პარკეტია, როგორც ვიცი, შეცვლილი. დანარჩენი რაც არის ისე დარჩა. კი, ყველაფერი ისე დარჩა. სხვადასხვა აი ამაგიდასთან 2022 წლის დეკემბერში
რეზოლუცია მივიღეთ ქართული დიასპორის ხელმძღვანელობა აი ამ ამბედაზე დაიწერა ის საჭიროებო საკითხები, რაც აწუხებთ ქართულებს რუსეთში, რომლებიც შემდეგ უკვე დაგზავნილი იქნა ინსტიტუციების მიხედვით რუსეთის საქართველოში გარკვეული თხოვნებით, რომლებსაც ვითხოვთ ახლა არ დავასახელებ კონკრეტულ თხოვნებს, მაგრამ საბედნიეროდ ბევრი მათგანი უკვე რეალიზებულია და განხორციელებულია, მაგრამ რჩება რამოდენიმე საკითხი, რომელიც აუცილებლად მოსაგვარებელია ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ, ჩვენი ქვეყნების საკეთილდღეოდ და ჩვენი სამშობლოს საკეთილდღეობისათვის. ბატონო დავით, საქართველოში არის უკამათი ესეთ რამეს, რომ რაოდენობა ქართველების აქ ზოგი ამბობს მილიონამდე, 800.000-მდე და ზოგი ამბობს 100.000-ია. არა, სამწუხაროდ ისინი ვინც ამბობენ 800.000-ია, მე ხვდები საიდან იღებენ ამ ციფრს, არის სტატისტიკა, ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც სამწუხაროდ არ შეესაბამება. ეს უკვე სამთავრობო უწყებაშიც იციან, აქ და ფიქრობენ ახლა როგორ შეცვალონ ეგ სიტუაცია. ოფიციალური სტატისტიკით რაღაც 115.000 ქართველი ცხოვრობს აქ. მაგრამ არა მხოლოდ ქართველები, არამედ ყველა სხვა ეროვნების წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ ძალიან არასწორი ციფრებია. ჩვენ გავაკეთეთ გამოკითხვა ქართველებში, გამოვკითხეთ 500 ქართველი, 500 ქართველიდან 495-მა გითხრა, რომ არ მიუღია მონაწილეობა ამ იმაში, რა ქვია, სტატისტიკის ფორმირების დროს. ამიტომ 114.000 ქართველი რო დავთვალოთ ქართული რესტორნების რაოდენობა რუსეთის ტერიტორიაზე და გამოვიყვანოთ საშუალო ციფრი, მართლა 115.000 მივიღებთ ქართული რესტორნების სეგმენტში მომუშავე ქართველები. ლოგიკურია. მილიონამდე ქართველი ცხოვრობს რუსეთში, აქ 2 წლის წინ აღარ მახსოვს, ზუსტად 2 წლის წინ იყო თუ 3 წლის წინ საქართველოს პარლამენტში ანგარიში წარსდგა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კონსტანტინე თორცდები, მან თქვა, რომ მიახლოებით 700.000 ქართველს ვთვლიან რუსეთის ფედერაციაში. მე ვფიქრობ, ეს მიახლოებული ციფრია, იმიტომ რომ ჩვენი მონაცემებით, ჩვენი რა თქმა უნდა ზუსტი მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ მილიონამდე ქართველი ნამდვილად არის რუსეთში. ეხლა უყურეთ, მან კიდე არის საქართველოში ახლა ძალიან აქტიურად წამოწეული გასაგებია, რომ მარტო დიასპორა ყველა პრობლემას ვერ გადაწყვეტს, თუ არ იქნება, რა თქმა უნდა, ოფიციალური დიპლომატიური ურთიერთობა აღდგენილი. რამდენად გიშლით თქვენ ხელს აი ეს რომ დღეს დიპლომატიური ურთიერთობა არ არის აღდგენილი ჩვენსა და საქართველოსა და რუსეთს შორის. აი რომ ყოფილიყო აღდგენილი, რამდენად შეგიწყობდა ხელ და რამდენად შეიძლება პერსპექტივაში უფრო კაი და კეთილი საქმე გაკეთებულიყო, თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობა, თუნდაც აი ესეთი პრობლემატური საკითხები. დიახ, მოდით ასე ვთქვათ, რომ დღეს წლების განმავლობაში დღემდე, რასაც აკეთებს ქართული დიასპორა რუსეთში, ქართული კულტურის შენარჩუნებისათვის, ქართული ენის შენარჩუნებისათვის, ქართულ ბავშვებში და მოვალეობებში, ქართველების დახმარების, თანამემამულეთა დახმარების პროგრამებით და ასე შემდეგ, ქართული დიასპორა არის მარტო როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელსაც არ გააჩნია ფაქტობრივად არანაირი ინსტრუმენტები, სახელმწიფო ინსტრუმენტები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციაც შეუძლია იმ ძალებსაც კი აღემატება დღეს დიასპორის მოღვაწეობა. როდესაც არის პირდაპირ დიპლომატიური ურთიერთობები, არის დიპლომატიური კორპუსი, არის საელჩოში არის რიგი თანამშრომლები, რომლებიც უკვე არიან კულტურის მიმართულებით, ეკონომიკის მიმართულებით და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მათთან ერთად ამ პრობლემების გადაწყვეტა და ამ ქართული გენისთვის, ქართული იდენტობის შენარჩუნება ათჯერ მეტად უფრო იოლი იქნებოდა, ვიდრე დღეს. დღეს ვართ ერთადერთი იმაზე დამოკიდებული, რომ აი დღეს რუსეთის ფედერაცია თვითონ გვაძლევს ყველა შესაძლებლობას, რომ ჩვენი იდენტობა შევინარჩუნოთ, ანუ ქართული ღონისძიებები მეტყველებს ამაზე მთელი რუსეთის ტერიტორიაზე, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, მაგრამ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ხმის მიწვევაც იოლია, პრობლემების გაზიარებაც იოლია, თუნდაც პანდემიის პერიოდში. აი ჩვენ მოგვიწია პანდემიის პერიოდში ავტონომიურად მუშაობა, ათასობით დახმარების გაწევა, საქართველოს ვერ ჩაერთო, იმიტომ რომ არ იყო დიპლომატიური ურთიერთობები. და ასეთი პერიოდები, პრობლემები სხვადასხვა იქნება და დღეს უყავს ბატონი მამუკა მერკულაძე სექციის ხელმძღვანელი, მის ის თვითონ დიასპორის წარმომადგენელი იყო, ვიცე-პრეზიდენტი იყო ქართული დიასპორის რუსეთში, მაგრამ სექციასაც შემცირებული აქვს, ხო, არა მთლიანი დიპლომატიური კორპუსი და სექციის ფარგლებში ვფიქრობ, რომ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად რო არ იყოს საქართველოში განათლების სამინისტრო არ არსებობდა და არსებობდეს განათლების განყოფილება. ხო, ანუ რა პრობლემაა და ნებისმიერ სხვა დარგში. ანუ იგივეა, რომ სახელმწიფოებს შორის არა დიპლომატიური ურთიერთობა, ფაქტიურად ყველაფერი გაყინულია, მათ შორის ის პრობლემების და საკითხები, რომელიც აწუხებს ქართულს რუსეთში.
მადლობა. და დაგრალით, მაგრამ მაინც ძალიან მოწყობილია საქართველოს სხვა წარმოდგენა აქვს ხოლმე საქართველოში, რუსეთში ყოფ ქართველებზე. რა მაინტერესებს იცით? აი ეკონომიკური ურთიერთობა გასაგებია, რომ საერთოდ 76% როგორც არის დღეს სტატისტიკური მონაცემებით, ვართ რუსეთზე ჩამოკიდებული. ეს იქნება სტრატეგიული პროდუქტები თუ ნავთობი თუ ენერგეტიკული, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ძალიან საინტერესოა, დიპლომატიური ურთიერთობა არ არის აღდგენილი. და აი ამას მაინც საქართველოსთან ესე ვთქვათ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ადრე თუ რაღაცას უჩხლიკავდით ენას, ეხლა პირდაპირ გეუბნებით, რომ რუსეთის მხრიდან გასაგებია, რომ ყველაფერს აკეთებენ, რომ საქართველოს ეკონომიკა შემიძლია ვთქვა, რომ არა რუსეთი, ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვიქნებოდით. რატო აკეთებს ამას რუსეთი? გასაგებია, რომ არა ვართ, ესე ვთქვათ, მეგობრულ ქვეყნების შორის. გაყინული ომის პირობებში ვცხოვრობთ. აი რა არის мотиваცია რუსეთის, რომ აი ესე ვთქვათ, იმ დროს როცა ჩვენი სამეზობლოში და ევროპაში 1/2-ზე დევალვაცია ხდება ყველაფრის, ამ დროს საქართველოში ღმერთის წყალობით რა თქმა უნდა, რუსეთის დახმარებით პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ 76%-ია სტატისტიკური მონაცემებია სახსტატის. რატო აკეთებს ამას რუსეთი? მე ვფიქრობ, თქვენი აზრით, რა თქმა უნდა. აი ესეთი ოფისი დაგითმოთ, აი ესეთი მთელი რუსეთში არსებული ყველა დიასპორის ისინი ჩაგაბარათ, ეს როგორ? აი რატო? ამისთვის თქვენი აზრი მაინტერესებს უბრალოდ. ალბათ აუცილებელია ისმოდე რუსულ მენტალიტეტს, რუსულ ფილოსოფიას და რუსეთს, თვითონ რუსეთის მიდგომებს, ასე ვთქვათ. საქართველოსგან განსხვავებით, რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკა არა აგებული ემოციებზე. ამას ხაზს გავუსვამდი, ეს არის ყველაზე დიდი განსხვავება ქართულ პოლიტიკასა და რუსულ პოლიტიკას შორის, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოში ცდილობდნენ სხვადასხვა მეგობარი ქვეყნების მეშვეობით ეწარმოებიათ ემოციური პოლიტიკა, ემოციური გავლენა მოეხდინათ საზოგადოებაზე და მომხდარიყო რადიკალიზმი თითქოს, აი მაგალითად, რუსეთის პრეზიდენტს ან კიდევ ვინმე სხვა პოლიტიკოს არ უყვარს საქართველო ან ქართველები. და მოეხდინათ ხიდების დაწვა. აი რუსეთმა ეკონომიკის თვალსაზრისით ხიდები არ დაწვა საბოლოოდ, პლუს რა თქმა უნდა ქართველებს დღეს და ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით რაც მოხმარებულ დიასპორას ერთხელაც არ შემოხვედრია არანაირი ბარიერი ქართული საქმის კეთების. ჩვენ თუ იმას აქვს ანახი საქართველოში ის ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ საქართველოში, ერთმანეთს არანაკლებია იმ კულტურული ღონისძიებების, რომელიც საქართველოში თარგმნება ქართული კულტურის. ქორეოგრაფია იქნება, ვოკალი იქნება, ნებისმიერი ქართული ლიტერატურა იქნება, ენის შესწავლა იქნება და ასე პირიქით პროგრამებია რომელთაც ხარს გუჭერენ ამ ყველაფრის რეალიზებაში, ასე ვთქვათ. რათა არ დაუკარგოთ იდენტობა, ხო? ანუ ქართველების არციყვალოზე რო იდგეს რუსეთის პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის საშუალება რუსეთში არ გვექნება. ბუნებრივია. პოლიტიკა არის, როგორც თქვენ მოგეხსენება, ძალიან ღრმა მეცნიერება, რომელსაც ასე იოლად, როგორც აწოდებენ საქართველოში, განსაკუთრებით ახალგაზრდობას ცდილობენ მათი ცნობიერების მოწამვლას, ასე ვთქვათ, არწმუნებენ იმაში, რომ რუსეთი დათვია და შეუჭამს და აბა ისე, რა თქმა უნდა, რუსეთი ელოდება საქართველოსგან წლების განმავლობაში დამოუკიდებელ, ნამდვილად დამოუკიდებელ თავისუფალ როგორც კი შეიძლება იყოს ეს თანამედროვე სამყაროში თავისუფალ მთავრობას, რომელსაც შეიძლება ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები მიიღოს ბიძიების და ვიღაცა უფროსების გარეშე და აწარმოოს მოლაპარაკებები საქართველოს. არ დაუწვა ქართველებს, ქართველ მეღვინეებს, ქართველ სხვა მეწარმეებს ის ხიდები,
როდესაც დაინახეს ცოტა პოლიტიკური პროვოკაციებმა დაიგო ასე ვთქვათ საქართველოს მთავრობა შეიცვალა მოვიდა 2012 წელს სხვა მთავრობა და რიტორიკამ დაიგო ამ რიტორიკის საფუძველზე გაუხსნა ყველა გზა რომ ეკონომიკის მხრივ პრობლემები არ ყოფილიყო რა თქმა უნდა ჩვენ დღეს ვუყურებთ და ხედავთ იმასაც რომ არის სიგნალები გარკვეული ვიზები გამარტივდა თვითმფრინავები დაინიშნა ესეც ერთ-ერთი მოთხოვნა და თხოვნა იყო დიასპორის და სხვა ძალების კიდე პოლიტიკური პარტიების და ექსპერტების საზოგადო მოღვაწეების არაერთი თხოვნა იყო ეს იყო პრეზიდენტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება გადაიდგეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემა რჩება რუსეთს და საქართველოს შორის მაგრამ იმ გზებით რომლებიც უკვე გახსნილია ვფიქრობ რომ ესა დასაწყისი იმის რომ ეს მოლაპარაკებები გაგრძელდეს ურთიერთობები გაგრძელდეს იმიტომ ურთიერთობების გარეშე ვერც ერთი პრობლემა ვერ იქნება მოგვარებული გინებით ემოციებით და მე იმედი მაქვს რომ ადრე თუ გვიან საქართველოს მთავრობა შემოვა იმ დიალოგში რუსეთის ფედერაციის რომლითაც იმ ეკონომიკური ურთიერთობების და ჰუმანიტარული ურთიერთობების რომლებიც უკვე არის წარმოებაში რუსეთს საქართველოს შორის გაგრძელება ექნება იმ სხვა საჭიროებო საკითხების მოგვარებაში რომელიც აწუხებს ქართველებს როგორც საქართველოში ისე რუსეთსთან და მსოფლიოში ჩვენ ქართველებს ყველას გვაწუხებს ერთი პრობლემა უბრალოდ სხვადასხვა ხედვა გვაქვს ამ პრობლემების მოგვარების და მე ვფიქრობ რომ რუსეთმა არ დაწვა ეს ხიდები ბოლომდე და არის საშუალება იმისა რომ ხვალდაზე რუსეთმა და საქართველომ იპოვონ გამოსავალი ყველა იმ კრიზისული საკითხიდან რომელიც აწუხებს ქართულ ერს მადლობა და არა მე თქვენ დაგეთახეთ იმიტომ რომ თუ ჩავთვლით 2023 წელს იყო რუსოფობიული რამოდენიმე გამოხტომა ესე ვთქვათ და 2024 წელს იყო საერთოდ 3 გამოხტომა, რასაც სახელმწიფოს მიერ მოყვა მკაცრი ადმინისტრაციული და სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, მას რუსეთი ხედავს, იმიტომ რომ 2024 წელს 4 მილიონზე მეტმა რუსეთის მოქალაქემ დაისვენა საქართველოში და ყველა აღტაცებული იყო, რომ ვკითხულობდი მაგათ სოციალურ ქსელში, მოკლედ ძალიან მოეწონათ ჩვენი ქვეყანა. ალბათ ესაც არის იმის ფაქტორი, რომ რუსეთმა ნახა, რომ საქართველოს არ არის რუსოფობიული და ვერ მოხდა უკრაინიზაცია, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაც საქართველოს გადაიტანა 2022 წლიდან დღემდე, სადაც ჩვენ ახლა მოსკოვში ვსაუბრობთ ამ დიდებულ შენობაში მე მგონი ეს დაინახა და რა თქმა უნდა ეს ცოტა რა თქმა უნდა ამას უნდა მოყვეს კიდე თავამი ნაბიჯების ხელისუფლების მხრიდან. რა თქმა უნდა ორივე ხელისუფლების მხრიდან მე ვფიქრობ რომ არავისთან მორიდება არა საჭირო ჩემი პირადი აზრია რომ თუ ჩვენ გვაძლევთ ჩვენი სამშობლო და ჩვენი ხალხის ბედი ჩვენ პირდაპირ დიალოგში უნდა ვიყო ყველასთან ვისთანაც საჭირო ამას. და რა თქმა უნდა ამას ბევრი მტკიცება არ ჭირდება რომ ნებისმიერ კონფლიქტს რომელიც მეზობლებს შორის აი მაგალითად ერთ სოფელში ან ერთ ქალაქში ერთ უბანში ან ერთ კორპუსში თუ მეზობლებმა მოხდა უთანხმოება ამ უთანხმოების მოგვარება შეიძლება მხოლოდ დიალოგით შერიგებით და გამოსავლის პოვნით ხო ეგაა და სახელმწიფოს შორის იგივე ხდება ამიტომ ემოციების გარეშე მიდგომა ურთიერთ დაფასება მიუხედავად ყველანაირი პრობლემის რომელიც იყო ადრე თუნდაც ეხლა რა თქმა უნდა რელიგიით ოპერირებენ ზოგიერთი პოლიტიკური ძალები და გააფუჭეს ეს საკითხი ასე ვთქვათ ხო მაგრამ მაინც ჩვენ ქრისტიანები ვარ და რაღაცაში ერთმანეთს კიდეც უნდა მიუტევოთ ერთმანეთს ვაპატიოთ და სიყვარულით უნდა შევძლოთ კიდე გავუდგეთ ჩვენ პირადად დიასპორამ ეს გზა გავიარეთ უკვე ჩვენი ურთიერთობაში ვართ ყველასთან მათ შორის აფხაზეთთან რუსეთთან რომლებიც აქ ცხოვრობენ და მერწმუნეთ რომ არავინ არაა კაციჭამია ყველას უნდა რომ იყოს ერთმანეთთან კომუნიკაცია და ჩვენ დიასპორას რა თქმა უნდა იმ ნაბიჯების გადაღება არ შეგვიძლია რაც სახელმწიფოებში შეგვიძლია. ამიტომ დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ და სულ მოვიდეთ იმას რომ რუსეთის ფედერაციის მთავრობა და საქართველოს მთავრობა ადრე თუ გვიან გადალახავენ კიდე იმ საკითხებს რომლებიც არის დარჩენილი გადასალახი. მადლობა. მადლობა. Так. წელს ჩავატარეთ ქართული დიასპორის პირველი ფორუმი მოსკოვში.
რომელსაც ესწრებოდა მთელი რუსეთის დიასპორის ხელმძღვანელები. და მაშინ იმ ფორუმზე მივიღეთ პირველი რეზოლუცია, რომლის ერთ-ერთი საკითხი რეზოლუცია შეტანილი იყო ქართული დიასპორის დღის დაარსება რუსეთში. და მაშინ ერთხმად გამოვაცხადეთ 12 მაისი ქართული დიასპორის დღედ, რომელიც დაკავშირებულია პანდემიასთან, პანდემიის პრობლემასთან გაერთიანდა მაშინ დიასპორა ჩვენი ხელმძღვანელობით და ათასობით დახმარება იყო გაწეული და ამოვირჩიეთ ეს დღე როგორც ახალი დღე, ახალი საწყისი ქართული დიასპორის ცხოვრებაში. და 2022 წელს 12 მაისს პირველად ჩავატარეთ, აღნიშნეთ ქართული დიასპორის დღე რუსეთში და იქიდან მოყოლებული უკვე ყოველწლიურად 12 მაისს მთელი ქართველი სათვისტომოების დიასპორის ხელმძღვანელები იკრიბებიან მოსკოვში, ვატარებთ ფორუმს, ვატარებთ ღონისძიებებს, განვიხილავთ საჭიროებულ საკითხებს. და აი აქ წერია ამ ტექსტში, რომ საუკუნეების განმავლობაში რუსეთში მცხოვრები ქართველები აქტიურად მონაწილეობდნენ რუსეთის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მნიშვნელოვანი წვლილი ჰქონდათ სახელმწიფოს განვითარებაში. რომ აქაური ქართველები თავიანთ ისტორიულ სამშობლოსთან, საქართველოსთან ყოველთვის საუკუნეების განმავლობაში აგრძელებდნენ ურთიერთობას, მჭიდრო კავშირს, ტრადიციებს და ქართულ ენას გადაცემდნენ თაობებიდან თაობებს და დღესაც ქართველები აგრძელებენ ასევე რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფოს საზოგადოებრივ კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ მხარდაჭერას და ასევე საქართველოსთან კავშირს. და ამ აქტს ხელს აწერენ დიასპორის ხელმძღვანელები, მერე სხვა ფედერალური დიასპორის სხვა ეროვნების ხელმძღვანელები, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ახალგაზრდული ფრთა. და ამიერიდან რუსეთში 12 მაისს ყოველწლიურად აღინიშნება ქართული დიასპორის დღე. ბატონო დავით, კიდევ ერთი მინდა საქართველოში ბევრჯერ გამიგია, რომ რუსეთში მცხოვრები ქართველები და განსაკუთრებით დევნილები, რომლებსაც დაკარგული აქვთ საქართველოს მოქალაქეობა, გაუქმებული აქვთ თუ რაღაცა პრობლემა აქვთ, ძალიან ბევრჯერ მსმენია და ბევრს დაურეკია ჩემთვისაც, რომ იქნებ დაგვეხმაროთ სისხლით, ხორცით, ქართველები, ქართული სკოლა დამთავრებულები, ბოლო-ბოლო ტოლვილები არიან, კაცო და რაღაცა პრობლემები აქვთ და თქვენთან თუ ყოფილა ესეთი საჩივრის შემოსვლები დახმარების კუთხით. ქართულ დიასპორაში ნომერ პირველი პრობლემა დღეს არის ქართული მოქალაქეობის, საქართველოს მოქალაქეობის მიღების პრობლემა. პირველ რიგში მიუღებელია პროცედურა, რომელიც უნდა გაიაროს ეთნიკურმა ქართველმა გამოცდები, კომისიები და შემდეგ. უნდა ამტკიცოს თუ რატო და რისთვის უნდა მას საქართველოს მოქალაქეობა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვფიქრობთ საერთოდ დიასპორაში, რომ ქართველები და საქართველოს ერთი ორგანიზმია და არავის სამტკიცებელი არა რატო ჭირდება მას საქართველოს მოქალაქეობა. და მეორე საკითხი, ამ პროცედურების შემდეგაც კი ძალიან ხშირ შემთხვევაში გაურკვეველი მიზეზების გამო ხდება ეთნიკურ ქართველებზე უარის თქმა საქართველოს მოქალაქეობის მიღებაზე. ჩვენ მივმართეთ არაერთხელ საქართველოს ხელისუფლებას ამ პრობლემით, მივმართეთ საჯაროთაც და ჩვენ დიდი მოთმინებით, ძალიან დიდი მოთმინებით ველით, როდესაც გამარტივდება ეთნიკური ქართველებისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება, შენარჩუნება და ნოლიდანვე მინიჭება ორივე საკითხში და ამის ჩვენ არ მოვიწყოთ არაფერ ახალს, ამის მაგალითები არსებობს, როგორც აქ ისრაელს, სომხეთს, მაგალითად ჩვენ მოსულიებს და ასე შემდეგ, როდესაც თავიანთ თანამემამულე, როდესაც დადის იდენტიფიცირების პროცედურა, საქართველოს იუსტიციის სამეურნეოში არის ასე პრაქტიკა, იდენტიფიცირების პროცედურა, უნდა ენიჭებოდეს ავტომატურად მოქალაქეობა, ჩვენ ამას ვითხოვთ, ჩვენ მივმართეთ არაერთხელ ხოვნით და ჯერჯერობით რეზულტატი არ მიგვიღია. ბატონო დავით, უყურეთ ჩვენ და სამწუხაროდ ყავდა პრეზიდენტი ქალბატონი, რომელიც იყო და არის დღესაც ქვეყნის ესე ვთქვათ არაკეთილი მოსურნი, იმართებოდა გარდა, დღესაც იმართება, უნდა ქვეყნის მოკლედ სალომე ზურაბიშვილიძე მაქვს ლაპარაკი, ახალ პრეზიდენტს თუ მიმართეთ, ეხლა პირდაპირ არა დასამალი, მე და ბატონი პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ახლობლობთ და კარგად ვიცი მისი შინაგანი ბუნება, სულით ხორცით ქართველი პიროვნება, ძალიან ტრადიციული, ქრისტიანი და ქართველთმოყვარე. თუ მიგიმართიათ საქართველოს დღევანდელ ლეგიტიმურ პრეზიდენტზე
და თუ არა და რა ვიცი, შეგიძლიათ მიმართია ორი მიზეზის გამო, ერთი მიზეზი ისაა, რომ არ გვინდა ახალ არჩეულ პრეზიდენტს მივახალოთ პირდაპირ ასე ვთქვათ, ჩვენი პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა დახვდა მას თანამდებობაზე მოსვლის წუთიდან, როგორც შიდა პრობლემები, ასევე საგარეო პრობლემები. და ასევე ჩვენ სპონტანურად არ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, როცა ასე დონეზე ვახდენთ მიმართვას, ჩვენ ველოდებით ახლა 12 მაისს მეხუთე ფორუმი გაიმართება ქართული დიასპორის პროექტში, რომელიც მიიღოს მონაწილეობას თითქმის ყველა დიასპორის ხელმძღვანელი რეგიონებიდან. ჩვენ მივიღებთ მეხუთე რეზოლუციას, სადაც თუ მივიღებთ გადაწყვეტილებას და ალბათ მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, მივმართოთ საქართველოს პრეზიდენტს, კიდევ ერთხელ ახალ პრეზიდენტს მივმართოთ პირველად ამ პრობლემით. და ვფიქრობ, რომ მაისის 20 რიცხვამდე უკვე საქართველოს პრეზიდენტის მისამართზე გაგზავნილი იქნება ასეთი წერილი, ასეთი თხოვნით, იმ აღწერით, პრობლემების აღწერით, რასაც აწდებიან ეთნიკური ქართველები. ჩემ მხრიდან დავამატებდი, რომ ბატონი პრეზიდენტ მიხეილ ყაბელაშვილის შემიძლია პირობა მოგცეთ, რომ ურეაგირებოდ არ დატოვებს ის, ვიცი, რომ რა ბუნების ადამიანიც არის და ამიტომ ძალიან იმედი მაქვს, რომ ყოველ შემთხვევაში ესეთ მწვავე პრობლემას ის წინა პრეზიდენტებიდან განსხვავებით გულთან მიიტანს და აუცილებლად ექნება რეაგირება. ძალიან კარგი. გამარჯობათ პატრიოტულ ტელემაყურებლებო. განვაახლეთ ისევ ჩემი საავტორო გადაცემა. თუმცა იუმორით მინდა გითხრათ, რომ როგორც გაავრცელა ლიბერალურმა მედიამ, ეხლა მე წესით დონბასში ვარ და იქიდან მოგესალმებით, ტანკში ვზივარ, როიცოდეთ რა ბატონი მიშა ჩამოვიყვანე დონბასში და იქიდან რა თქმა უნდა ეს ხო იქიდან დრონი ტრანსპორტირებით მოყვებით. დრონი ტრანსპორტირებით მოყვებია, მაგას მე ალბათ ცალკე გავაკეთებ კომენტარს. როგორც ნახეთ ეს მოსკოვში ჩვენი დიასპორის თავმჯდომარის ინტერვიუ და მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს, იმიტომ რომ ის ჩვენი ესე ვთქვათ ბჭყალებში პარტნიორები, რომელიც იყვნენ 30 წელი და ცოტა მეტი, ფაქტია რომ უბედურების მეტი ამ ქვეყანისთვის არაფერი არ მოუტანია და კიდე გრძელდება ეს უბედურება და პარალელურად ჩვენი სამეზობლოში თქვენ თვითონ კარგად მოისმინეთ, ნახეთ ეგ სიუჟეტი. იმ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ესე ვთქვათ, გაყინული კონფლიქტის სიტუაციაში ვდგევართ, დიპლომატიური ურთიერთობა არა გვაქვს. აი ესეთი მოსკოვში მოროზოვების მე-18 საუკუნის სასახლედ გადმოგვცეს ქართული დიასპორას და ქართული დიასპორას დაუქვემდებარა რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებულებით ყველა დიასპორა რუსეთში არსებული. და მინდა ახლა რა თქმა უნდა დღეს ჩემი სტუმარი იქნება პარტია სოლიდარობა მშვიდობისათვის თავმჯდომარე ბატონი მიხეილ ჟრედი. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ. ხანგრძლივი პაუზის მერე გვესტუმრეთ. დაიძაბა ბატონო მიხეილ, ესე ვთქვათ, მსოფლიოში სიტუაცია. საქართველო გახდა ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ გიგანტი ქვეყნების, აკულა ქვეყნების, ესე ვთქვათ, ინტერესების სფეროში მოხვდით. ჩვენ დაუნებურად ფაქტ გასაგები გეოგრაფიული სიტუაციიდან გამომდინარე. პარალელურად ეხლა რა თქვენ სიუჟეტი ნახეთ, საქართველოს საზოგადოებამ ეს არის ცრო და რო კითხო მტრული ქვეყანას ეძახიან იმ ქვეყანას, სადაც რაც თქვენ ნახეთ, აი ეხლა რომ ამ მტრულ ქვეყანას ჩააბარეს აზერბაიჯანის, სასომხეთის, ფრანგების, იქ ხვალ თავის ყველა თუ რამე დიასპორა არსებობს, ხელმძღვანელობს ქართული დიასპორა. მინდა თქვენი კომენტარი ამაზე და მინდა კიდევ კითხოთ თქვენი კომენტარი და შეფასება მინდა ესე ვთქვათ ქართული ნიუნბერგის პროცესთან დაკავშირებით. მე ხა გზაში ვიყავი, მოვდიოდი და მანქანაში უსმენდი იამ მეტრეველს.
მე და იამეტრეველი ვართ, ესე ვთქვათ, ოჯახებით ახლობლები. ახლა სულ არ ვიცი რა, თითქოს ეს ყველაფერი მე ვიცოდი რა, აი ერთი დღე, ერთი წუთი მე აი ამ 4 წლის განმავლობაში ერთი წუთი და ჩემ საახლობლოს ერთი წუთით არ დაგვიტოვებია, ქალბატონია სულ გვერდში ვედეკი და დაასრულებს. აი შემძრა რა, კიდე შემძრა, აი გააცოცხლა რა ეს ყველაფერი რა. აღარაფერს ვამბობ ამ პატარა ბავშვზე ზერეკიძე გიზე იმასაც უკვე დიდი ხანია მე და აი ხო გეუბნებით და მე და დათში საგურია ავდიოდით ხოლმე ციხეზე ხან აქციებს ვაწყოდით ეს ბავშვები მოკლედ თითქოს ჩემთვის ეს ახალი არაფერი არ იყო მაგრამ რო დავფიქრდი ალბათ ის მაშინ ემოციაში ვიყავი და ისე სიღრმისეულად არ მისმოდა რასთან ქონია თურმე საქმე რა ეხლა რო აი ეს ალბათ ასაკის ბრალიც არის მე ესე მგონია რა რომ თურმე რა გადაიტანეს ამ ხალხმა აი მე მინდა დავიწყოთ ქართულ საზოგადოებას გავაცნოთ ბატონ დავით ცეცხლაძის ესე იგი გიგანტური ხვაწლი რასაც ახლა ის მოსკოვში რუსეთის ფედერაციაში და არ ტოვებს და მინდა ის სიუჟეტშიც ნახეთ რომ პანდემიის დროს როგორია თელ რუსეთის ტერიტორიაზე არ დაუტოვებია ოჯახი როგორ თვითონ ამბობს და არავითარი დახმარება საქართველოსთან არ ყოფილა საერთოდ არ ყოფილა დახმარება ან როგორ ჩვენი მოქალაქეები თუნდაც იქ ხო აი როგორ არიან და პანდემია როგორ ხო არ უჭირთ არაფერი მსგავსი აი ამ ადამიანმა უკვე შემიძლია თქვა ღვთისმიერმა ადამიანმა თავის თავზე აიღო ეს ყველაფერი და ასევე მინდა როგორც სიუჟეტში ითქვა როგორ ფიქრობთ აი ეს პრობლემა საქართველოს მოქალაქეობის მიღება თუმცა რაზე ვლაპარაკობთ ხო ესე იგი შევედით აფხაზეთში წამოვეგეთ ბრიტანულ-ამერიკულ პროვოკაციას გამოვყარეთ ხალხი იქიდან ამ ხალხმა თავი რო გადაირჩინოს წავიდა და ის ხوار ვაკმანეთ იქიდან რო ავყარეთ ახლა მოქალაქეობასაც არ ვაძლევთ რა აი გთხოვთ და ისეთ ბატონო მიხეილ ბატონო მოწვევისათვის მიესალმებ პატივცემულ ტელემაყურებელს მოდი დავიწყოთ იქიდან რომ მე საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს 90-იან წლების დასაწყისიდან მქონდა დიასპორებთან შეხება მქონდა იმ მოქალაქეებთან იმ ქართველებთან უბრალოდ რომლებიც იყვნენ რუსეთის მოქალაქეები და მსგავსი სიტუაცია რომელიც დღეს არის საქართველოს და რუსეთს შორის მიუხედავად თქვენ სწორედ აღნიშნეთ ჩვენ არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები მაგრამ საქართველოს საკითხი ყოველ დღე ყოველი თვის შემდეგ უფრო აქტუალური ხდება და ქართველებისთვის გაცილებით იოლი არის დღეს რუსეთში ცხოვრება მუშაობა მოღვაწეობა სწავლა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამას ორозрывად კი დაუბრუნდები რაც შეეხება ბატონი ცეცხლაძის საქმიანობას რა თქმა უნდა ეს მისი ძალიან დიდი ღვაწლია ყველა იმ დიასპორების რომლებიც ესე გაბნეული იყო ქართულ დიასპორაზე მაქვს საუბარი და ხშირ შემთხვევაში რომ ჩავდიოდი მოსკოვში რამდენიმე დიასპორა ხდებოდა ხოლმე მოსკოვში იყო რამდენიმე დიასპორა და ღმერთის წყალობით მოხერხდა ქართველების გაერთიანება და ესეც ალბათ იმიტომ რომ რუსეთის ხელისუფლება ჩაერია ამაში და მოხდა ის რაც მოხდა და შესანიშნავი სიუჟეტი შესანიშნავი შენობა ეს არის ძალიან დიდი დაფასება რუსეთის ხელისუფლებისგან ქართველების და მინდა ასევე მადლიერება გამოვხატო საქართველოს ხელისუფლების მიმართ რომელმაც თავისუფლება შეიტანა ამაში მიუხედავად ჩვენი ძალიან ბევრი კრიტიკული განცხადების სახელმწიფოების მიმართ ოპოზიცია ხარ და უნდა გვაკრიტიკოთ ვაკრიტიკოთ იმ სადაც ჩვენ ვთვლით რომ გამოსწორება შეიძლება მაგრამ აი რისი გამოსწორებაც არ შეიძლებოდა იქ ხელისუფლებას არ დაუშვია შეცდომა ეს არის მშვიდობის შენარჩუნება და ეს არის რომ რუსეთის ხელისუფლებამ დაინახა ჩვენი განწყობა ქართული საქართველოს ხელისუფლების განწყობა და სწორედ ეს არის ჩემი აზრით ის იმ გადაწყვეტილების დედა არსი და ამანობის რუსეთის ხელისუფლებას რომ ასე მაღალ დონეზე აეწია საქართველოს დიასპორა ასე დაეფასებია ქართველები და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ყველა იმ დიასპორის წარმომადგენლებს რომელმაც ურთულესი წლები გაიარა და მე არ შემიძლია არ ვახსენო ის პროვოკაცია რომელიც მოაწყო სააკაშვილმა რის შედეგადაც უკვე რუსები რამდენიმე თვის შემდეგ თვითონაც ნანობდნენ მაგრამ ეს გააკეთებიეს ანუ იმდენად საზიზღრად იქცეოდა ეს ფაშისტური ხელისუფლება რომ ეს გააკეთებიეს
მე ღრმადა ვარ დარწმუნებული თქვენ კარგად იცით რუსეთი რუსის განწყობა საქართველოს და ქართლის მიმართ არასოდეს არ ყოფილა მტრული. ბატონო მიხეილ არ გაწყვეტინებთ ეს დიდ პრეს კონფერენციაზე 2016 წელს აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტმაც რომ რა თქმა უნდა ჩვენს გადავაჭარბეთ. ხო მაგრამ მაშინ მე გამოკითხები აი ეს სამალუტით კი თვითონაც რომ გამოამგზავრეს ჩვენი მოქმედება აღიარეს და იცით რა არის საქართველოს დიასპორა ყოველთვის მიღებული იყო ყოველთვის მაღალ დონეზე იყო ყოველთვის პატივსაცემი იყო და ჩვენ ამას ვიბრუნებთ და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა ბატონ ცეცხლაძეს მის გუნდს გადაუხადო რომლებსაც ის მოღვაწეობს და საქმიანობს და მე არ შემიძლია როგორც პარტიის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ არ ვახსენო ის ჩვენი დამსახურება რომელიც არის აი ვიზების მოხსნაზე, რომელიც არის პირდაპირ ფრენებზე, ის დიდი საქმე, რომელსაც თქვენ აკეთებთ, ბატონი მამუკა აკეთებს, ჩვენი საერთაშორისო მდივანი მამუკა ფიფია, ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმ ამინს, რომლის გამოყენებას უკვე უნდა რეალიზაცია გაუკეთოთ. მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა თქვენ, მამუკა, ჩვენი პარტიის, ბატონი ცეცხლაძეს მიმართ, თუ ხელისუფლება არ ჩაერთო ამ საქმეში, ვერანაირი საერთაშორისო, ვერანაირი პარტია ერთ-ერთი საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია იმას ვერ გააკეთებს, რაც ხელისუფლების გასაკეთებელია. ღმერთის წყალობით მწიფდება ის მდგომარეობა და მე ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლებას ექნება უახლოეს თვეებზე მაქვს საუბარი, ეს წლები ვერ გაგრძელდება, დადგება ის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ პირდაპირ მოლაპარაკებებს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენასთან დაკავშირებით. რა განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ოფიციალური დელეგაციამ პირველი შეხვედრა რითი დაიწყეს. მოდით შევავსოთ სრულყოფილად ჩვენი ურთიერთობები. ამას როცა ორი ამხელა ქვეყანა აქედან იწყებს, თქვენ წარმოგიდგენთ რამხელა დანიშნულება, კი იცით, მაგრამ რამხელა დანიშნულება და რამხელა მნიშვნელობა აქვს, როცა შენ დიპლომატიური ურთიერთობა გაქვს, როცა შეგიძლია ყოველწამიერად კონდეს უმაღლეს დიპლომატიური ურთიერთობები და ეს ჩვენ გვაძლევს ჩვენ პირველი პარტნიორი გახდა პრაქტიკულად რუსეთის ფედერაცია დღეს სავაჭრო პარტნიორი და უბრალოდ სირცხვილია. ერთჩვენიერ დღეს რუსეთიც არ არის ერთხაზოვანი. იქაც შეიძლება გამოჩნდეს ხალხი, რომელიც დააყენებენ საკითხს, რომ კი ბატონო, საქართველოს ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ არის შემდეგი ნაბიჯი. ჩვენ ამაზე ვერ გავჩერდებით, ბატონო პაატა, ჩვენ ხელისუფლებას უნდა შემოუძახოთ. ხშირ შემთხვევაში მე ძალიან ხისტად არა, მაგრამ ნახევრად კრიტიკით და ნახევრად ხუმრობით როგორც კონფერენციაზე ბატონო მამუკა ხო მამუკა და თქვენ ძალიან ბევრი რამე გააკეთებთ კიდე გააკეთებთ აუცილებლად მე ვიცი რომ ბატონო მამუკა სუჯაში აპირებს მე ვაპირებ ჩასვლას ერთად აპირებს ჩასვლას და იქ უკვე თქვენ ნამდვილად იქნებით და იქიდან ჩაგვერთვებით რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი ესაა ძალიან დიდი გამარჯვება საქართველოს ქართველი ხალხის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხელისუფლებასთან ერთად ჩვენ წინ ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გვაქვს და აი ქარტეხილში რომელიც დღეს არის საქართველოს გარშემო აი 500, 600, 1000 კილომეტრში ისეთი პროცესები შეიძლება განვითარდეს რომლის შემდეგ ჩვენ აბსოლუტურად უძლურები ვიქნებით ვიმოქმედოთ ისე როგორც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს სჭირდება. ამიტომ მოდით ვთქვათ ასე საქართველოს დგას სწორ გზაზე, საქართველოს მიდის სწორი ნაბიჯებით, მაგრამ ნაბიჯებია რა ასაჩქარებელია ნაბიჯები და აი ის რაც ახლა ჩვენ ხედავთ საქართველოში, ხო ის რაც ხდება აი ეს ლიბერალური ოპოზიციის ნარჩენები, ადამიანურ ნარჩენებზე, არა მაგრამ პოლიტიკურ ნარჩენებზე და ლიბერალების დაფინანსებული დასავლეთ ანგლოსაქსები ვთქვათ. ისინი მაქსიმალურად შეესწებიან იმას, რომ ჯერ ერთი აქ მოხდეს დესტაბილიზაცია, რაც არ გამოუვათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პიკი გადავლილი არის, მათი პიკი გამოსვლების ეს იყო, როდესაც მათ ჯიბეს შეეხნენ. ეს იყო, როდესაც ეგრეთ წოდებული კანონი მიიღეს აგენტების შესახებ და სხვა შორის მამუკამ თქვა, რომ თუ ახალი კანონი იქნება მიღებულიო, იქნება უფრო გამკაცრებისკენო და ისე ჩვენ გავიმარჯვოს. მამუკამდე თქვენ თქვით სოლიდარობის ტელევიზიაში, რომ რატო არიხებს ფარას და მიიქ სოლიდარობის ეთერში აღნიშნო, რომ ალბათ ბატონმა მიხეილ ჟღეტის გაიგეს. არ ჩვენ ხო ამერიკული არისო, კაცო და გაიგესო. დიდი მადლობა, ჩვენ ერთმანეთს უნდა გვესმოდეთ, ჩვენ ერთმანეთის ქართველებმა იმდენად ძლიერ მდგომარეობაშია დღეს ჩვენი ქვეყანა პოლიტიკური პროგნოზისგან გამომდინარე, რომ ჩვენ დღეს უფლება არ გვაქვს კინკლაუბის. ჩვენ ეს ქვეყანა გადასარჩენი გვაქვს, გასაყვანი ყავს, ჯერ არ არის რუბიკონი გადალახული, გადასარჩენი ყავს და უნდა გავიყვანოთ იმ მდგომარეობით, რომ მერე შეგველოს აღშენებლობა. დღეს ჩვენ გვაქვს გადასალახი ძალიან ბევრი პრობლემა და პირველ რიგში პრობლემა მუდმივი შიშის. რამე არ მოხდეს.
33 წელი საქართველოს ხოროს ამ მუდმივ შიშით. ამ მუდმივ შიშში უბრალოდ მეორე თაობა იზრდება, რომელმაც ელემენტარულად ისტორია აღარ იციან. ბავშვებს არ ახსოვს, აი ხა 20 წლის ახალგაზრდებს, 15 ახალგაზრდებს არ ახსოვს სააკაშვილი ვინ იყო. მათი მეხსიერება იმდენად არის უკვე სხვა ინფორმაციით დატვირთული, რომ თქვენ ხა ქალბატონ იაზებძანეთ, ხო? ეს ჯოჯოხეთი, რომელიც საქართველოს გაიარა და გაატარეს, ეს მარტო ნაციონალების დამსახურება არ არის, ეს არის დასავლეთის დამსახურება. ყველა მინისტრი, ნაციონალების ყველა მინისტრი, მერწმუნეთ, ვიცი რასაც ვამბობ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიდიოდა და კვირაში ერთხელ იღებდნენ დალუქულ პაკეტს, რომელშიც ეწერა ინსტრუქციები. გუანტანამოს ციხის კადრები, როდესაც პატიმარზე, იატაკზე დაგდებულ პატიმარზე ისაქმებს ადამიანი. თქვენ ზუსტად კოპირება იყო გაკეთებული და როგორც მათი იდეოლოგია იყო და ადამიანი უნდა დაგემცირებია ქართველი კაცი არ არსებობდა აი საუკუნეების მანძილზე რა ომი არ ყოფილა ფაშისტურ გერმანიაში არ ყოფილა შემთხვევა კაცის გაუპატიურების ეს რაღაცა ენით აუწერელ საქმესთან გვაქვს აი დამოკიდე საქმე გვაქვს რო ბოდიში ავტოლოგიისთვის და ამის ატანა აღარ შეიძლება იცით გარდა იმისა რომ ნაციონალურ მოძრაობას და მის მომყოლებს თუ თამდებს ვინც არიან ნამუსი არ აქვს რომ გაჩერდნენ თავზე ნაცარი წაიყარონ და ჩუმად იყვნენ არა მათ კიდე იყენებენ კიდე ცდილობენ მათ გამოყენებას და კიდე ცდილობენ იმ საქმეში ჩართვას რომელიც საქართველოს არის კატეგორიულად მიუღებელი ეხლა ჩვენ ამ კომისიას ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ კომისიას ვაკვირდებით და იქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე აი იმ გენერლების პრაქტიკულად ნოლს ქვევით განათლება პოლიტიკური ხედვა სამხედრო განათლებაზე მაქვს ლაპარაკი პოლიტიკური ხედვა ქვეყნის მიმართ სიყვარული ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია რომელიც ყველამ იცოდა სამხედროებმა იცოდნენ ექიმებმა იცოდნენ წინასწარ მზადდებოდა ეს პარლამენტში დეპუტატების ნახევარზე მეტმა იცოდა რომ 5 აგვისტოს შემდეგ უნდა მომხდარიყო ეს და ეს დავალება უნდა შეესრულებია სააკაშვილს მან დავალება მიიღო და ამ დავალების არ შესრულების შემთხვევაში მას მოკითხავდნენ დავალება მიიღო დაპირებაც მიიღო მაგრამ როგორც ყოველთვის ქართველები გადაგდება ბოდიში ამ გამოთქვაზე მოხდა ამერიკელების მხრიდან და 120 სოფელს უწოდა ქვების ხროვა. ანუ, როდესაც საქართველოში მსგავსი პრეზიდენტი ყავს, ჩვენ სერიოზული პრობლემა გვაქვს არ ეწყინება ჩვენ მაყურებელს და ქართველებს. მე ხშირად მithქვამს, რომ ალბათ ღირსები ვართ მეთქი. როცა შენ სააკაშვილს აირჩევ. როცა შენ სააკაშვილის არჩევნებზე გარბი ხარ, თავქუდ მოგერჯული ჯვარი წერია ქართველების დიდი რაოდენობა მართლა მისცეს. კი, მართლა მისცეს. ეს არ იყო რაღაცა არც გაყალბება იყო პირველი მით უმეტეს. გარბოდენ, ყინვაში გარბოდენ და აი მიშა გვიშველისო. მიშა როგორ გიშველის, როცა უნდა იცოდე ვის ირჩევ, ვისი დავალებით ირჩევ. ის გადატრიალება, რაც ვარდების რევოლუცია მოეწყო, ხო მისთვის არ იყო, ეს ხო ჟვანიასთვის იყო. ეს ხო 6 თვის მერე უნდა მოიყვანა ჟვანია. ნუ ეს მოახტა მერე ცხენს და ამერიკელებმა შევანაზე ყოველას გადაუხადა სამაგიერო ამერიკელებსაც, რუსებსაც, ბურჯანაძესაც და ჟვანიასაც. და დაასვა ეს თავზე, ხო? ჩვენი აი ეს კომისია მთავარი კომისია ჩემი აზრით ამ კომისიის მთავარი შედეგი უნდა იყოს ის რომ საქართველოში მსგავსი პარტიების არამს თუ არსებობა წარმოდგენაც კი შეუძლებელი უნდა იყოს. იცით მე მესმის ხელისუფლების მათ აქვთ გარკვეული კიდევ აქვთ შიშები და ალბათ ამაში ვერ გავამტყუნებთ რომ ანგლოსაქსებმა შეიძლება კიდე რამ მოინდომოს აქ მაგრამ იცით რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ამათი კოტრიალა ყოფნა პოლიტიკაში საფრთხე მით მეტად გაიზრდება. ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ხელისუფლებას შეუქმნან დისკომფორტი. ხოლო თუ ხელისუფლება გადადგა ხისტი ნაბიჯები, კანონის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მერწმუნეთ ხელისუფლების მიმართ განწყობა, დამოკიდებულება შეიცვლება, იმიტომ რომ ის შეასრულებს იმ დანაპირებს, რომელიც მან 2012 წელს მისცა. წინ გვაქვს ადგილობრივი არჩევნები. ამ ადგილობრივ არჩევნებზე დადასტურდეს ის, რომ ქართული ოცნება აი ამ კონფიგურაციით, როგორიც არის დღეს და მე დაწუნებული ვარ 2-3 თვეში კიდევ ბევრი რამ გამოჩნდება, გააგრძელებს იმ გზას, რაც ქართულ ხალხს უნდა. პირველი დეკოლონიზაცია, ჩვენ კოლონია ვართ. სახელმწიფოების დაბრუნება,
საკუთარი მოსახლეობის დაბრუნება, სრული განუკითხაობა და მივადგეთ აი იმ საკითხს, რაც თქვენ ბრძანეთ. ახლა მეტროთი მოვედი და რო ამოვედი ვაგზელს მოვედის მეორე საბურთალოდან მოვედი და რო გადავხედე ზევიდან იცით რამდენი უცხოელია აი უკვე თვალნათლივი გზნობა მე არანაირი ჰომოფობია არ მჭირს ყველასთან ტოლერანტული ვარ მაგრამ როდესაც შენ არ აძლევ საქართველოს ხელისუფალი არ აძლევ მოქალაქეობას ქართველებს რომლებმაც ყველანაირად აიმსახურეს რა დააშავა იმ ადამიანებმა რომლებიც ტოლვილებად არიან წასულები, რომლებიც აი ბედის უკმაყოფილება პასპორტის გარეშე მოუწია კანად მახსოვს 92 წლის ამბები, როგორ დევნილობაში რამდენი წავიდა რუსეთში და სხვა ქვეყნებში. რატო არ აძლევ იმათ? რატო აფიქრებიებ ჩვენ ამომრჩეველს და ჩვენ ქართველებს, გინებავთ ქართველებს, გინებავთ ამომრჩეველს, გინებავთ პოტენციურ ამომრჩეველს, რომ შენ ვერ მოახერხე და იმ პარიჟანკა რასაც აკეთებდა, იმის პოლიტიკა ვერ შეცვალე. მე მოუწოდე ბატონ მიხეილს საქართველოს პრეზიდენტს პირველ პატივისცემა კიდევ ერთხელ მისი ოჯახის მიმართ, რომ ეს საკითხი უნდა დადგეს. ეს საკითხი უნდა დადგეს. იქ შეიძლება დათქმები იყოს პენსიასთან დაკავშირებით, რაღაც შეღავათებთან. ანუ არის რაღაცები ფინანსურად შეიძლება საქართველოს ეს დააწვეს, მაგრამ კაცს რომელსაც უნდა საქართველოს მოქალაქეობა. მე ძალიან ბევრი ვიცი, ვინც აქ ინვესტიცია ჩამოიტანა საქართველოს ქართველმა, რუსეთის მოქალაქეებს, სხვა სოციალისტ მოქალაქეებს და ითხოვს მოქალაქეობას. არ აძლევენ. ამ დროს სააკაშვილმა თავისი მმართველობის ბოლო 2 დღით ადრე 30000 უცხოელს ერთი ხელმოწერით მისცა მოქალაქეობა. ანუ ჩვენ ქვეყანას კარგავთ, იმიტომ რომ ქართველების იმედი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის გახდება საქართველოს ქართველი გახდება საქართველოს მოქალაქე, ყოველდღე თითქმის იწურება. ადამიანი ქართულად ლაპარაკობს, საქართველოში დაიბადა, საქართველოს სკოლა დაამთავრა. ქართველი ყავს მეუღლე. კაიკაცო მიეცი ეს მოქალაქეობა, ეს ხო არის შენი ჯერ ერთი მოსახლეობა გაგეზდება. შენ პოტენცია გაგეზდება. სხვა ქვეყნებში ცხოვრები ქართველები გაცილებით მეც ჩადებენ აქ. თქვათ აი ხოლმე უნდა დაბრუნდნენ ქართველები. რომ დაბრუნდებიან მოქალაქეობა არ აქვს. აი რა გააკეთოს? თქვათ ფულიცაა ყველაფერი. აქ უნდა დასაქმდეს ბიზნესი შემოიტანოს, უძრავი ქონება იყიდოს, გახსნას შეპესე იქნება თუ სხვა სახის ბიზნეს სტრუქტურები. როგორ გააკეთოს ეს? ანუ ავტომატურად ის დგება იმ არჩევნებში, რომ კიდე იქნებ ცოტა ხანი გამჩერდე იმ ქვეყნებში, ევროპაში, სადაც ყოველდღიურად ეკონომიკური მდგომარეობა ფუჭდება. ისინი აუცილებლად დაბრუნდებიან. ვისაც მოქალაქეობა აქვს, მათთვის ადვილია, მაგრამ ბევრი ვისაც არ აქვს მოქალაქეობა. ბევრმა დაკარგა მოქალაქეობა. ბევრი ეძებს გამოსავალს. ეხლა უვიზო რეჟიმი რომ მოიხსნა რუსეთთან, მე ვიცი ძალიან ბევრ ქართველს უნდა საქართველოს ჩამოსვლა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ აქ იყო პრობლემა მოქალაქეობის, რუსეთში ჩავიდა რუსული პასპორტები ვისაც ქონდა და ორმაგი მოქალაქეები იყო, ეს გინებავთ ისრაელი იქნება, გინებავთ იტალია, გინდა საბერძნეთი, ხო? ეს ბარიერი უნდა მოიხსნას. ამ კომისიამ ესეც უნდა დაადგინოს. ახლა საგამოძიებო კომისიის შეიძლება არ იყოს პრეროგატივა, მაგრამ აი ის 30000 ვინ იყო ვინც სააკაშვილმა ერთი ხელის მოწერით მისცა ეს. ხო აჭარაში. ხო, კი ბატონო, არ აქვს მნიშვნელობა, აჭარა საქართველოა და თბილისი საქართველოა. ჩვენ გვაქვს ახლა ფორსაჟი ჩასართველი. საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. ძალიან ცოტა გვაქვს დრო და უნდა გამოვიყენოთ ის შანსი, აი რასაც თქვენ ახლა პირველ თემას დაუბრუნდეთ ისევ, რაც ახლა რუსეთში და მოსკოვში ხდება. ეს ავტომატურად გადაედება რუსეთის ყველა ქალაქს. რუსეთის ყველა ოლქში, სადაც არიან ქართველები, თავს იგრძნობენ უფრო დაცულად. უფრო მეტი ფინანსური საშუალება გაუჩნდებათ. და ხელისუფლების დამოკიდებულება, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთში გარკვეული შეიძლება პრობლემები იყოს ბიზნესთან დაკავშირებით ჩასულისთვის, ეს მოიხსნება, როდესაც ადგილობრივი პრეფექტი ხედავს, რომ პირველი პირი ამ შემთხვევაში ვლადიმერ პუტინი ასეთი განწყობის არის, ისიც ვერ გაბედავს იმას, დაუშვათ, რომ ჩვენ ქართველებს და ჩვენ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნას. გამომდინარე აქედან, სწორედ მივდივართ, სწორი პოლიტიკა კეთდება, მაგრამ ერთ მაგრამს მაინც ვიტყვი რა, მოქალაქეობის საკითხი არის სასწრაფოდ დასარეგულირებელი და ბევრი ბიუროკრატიული თემა უნდა მოიხსნას. და ამას მე დარწმუნებული ვარ, ახლა ეს კომისია დაამთავრა, დაასრულეს, მე მგონი 5 მაისამდე აქვს თუ არ ვცდები, მაისის დასაწყისამდე და მე ეს საკითხი არის დასაყენებელი და ჩვენ რა თქმა უნდა მოუწოდებთ ხელისუფლებას, პირველ რიგში ბატონ პრეზიდენტს, რომ ეს საკითხი ძალიან მყისიარად დადგეს.
ხო, პირველ რიგში უნდა ჩაერთოს უსაფრთხოების სამსახური. რა თქმა უნდა. ამაში ეს არის ფილტრი. ეს იგულისხმება. ხო, ანუ ეს ძალიან დიდი სამუშაოა, ძალიან დიდი სამუშაო ჩასწარებელი, მაგრამ როდესაც პატიოსანი ქართველი, საქართველოს ქართველი, ეთნიკურად ქართველი, თუნდაც არ იყოს ეთნიკურად ქართველი და საქართველოს დაბადებული, გამარტივებული წესით მიიღებს, მას უფრო მეტი мотиваცია ექნება და ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. არ ვიცი ახლა გავიგე, მე მინდა უთხრა ჩემ ახლობელს. ჩვენ წლებია მე და მიშა ბატონი პრეზიდენტი ვერ შევეგუავს ეთქას. მინდა აი ესეთ მაკაცურად გითხრა მიშა რა თქმა. უყურე იქ რო ქართველები არიან და აქ მოქალაქეობას ვერ იღებენ, ისინი კი არ არიან დამნაშავეები. ჩემი თაობაა დამნაშავე. ის რომ იქ არის, ჩემმა თაობამ ისეთი სიმახიჯე გააკეთა 90-იან წლებში, რომ ისინი იძულებულები იყვნენ, სულით, ხორცით, მენტალობით, გენეტიკით ქართველი ადამიანი წავიდა, რომ უბრალოდ გადაირჩინოს სიცოცხლე. შვილები, ცოლ-შვილი გადაერჩინა, შიმშილისგან, სიკვდილისგან გადაერჩინა. მერე დაწყნადა ეს ყველაფერი, დამშვიდა ყველაფერი, რაღაცა ეკონომიკური წისვლა და მოქალაქეობას არ ვაძლევთ საქართველოს მკვიდრ შვილს, კაცო. ნუ გამაგიჟეთ ეს იქნება მიშა, აი როგორ აქვთ? ხო შეიძლება რომ პრეზიდენტთან არსებული დროებითი კომისია შევქნათ და თითო ადამიანის განცხადება ინდივიდუალურად როგორც არის მთელი სტრუქტურები ხო დავწმუდით რომ კაცობრიობა დარწმუნდა ერთ რამეში რომ ყველაზე დიდი რესურსი სახელმწიფოსი არის ადამიანი და მისი მოქალაქე. ყველა დავწმუნდა მაგაში. ჩინეთი რო ჩინეთია ადრე 2000 რაღა მომლეგა წეში მიიღო რომ ერთი შვილის მეც თუ ხო ახლა პირიქით არის კაცო. მიუხედავად იმისა რომ მილიარდ ნახევრია ყველა გოტები აქვს რომ იქნებ კიდე მეტი რესურსი და მეტი მოქალაქე ყავდეს თავისი. დაბერდაერი. და მადლიზა 1 მილიონი კაცი ყავს იქ. სიუჟეტში ეს არის ცათვის ტომროს აქ ეს ყველაფერი არის იქა. რა ერთი უნდა ნახოთ რა კონცერტებს ატარებენ. ქართულს რა სიმღერები და რავი ყველაფერი მთელი კულტურა არ დაუკარგიათ ამ ხალხს კაცო. მიტოვებულები მიშაძმო აქ ჩვენგან. აი ვაფშე მიტოვებულები არიან რა. და რა ვიცი ხა იმას ხომ აი იმას მაინც ვეღარ ვიტყვით რომ რაღაცა დასავლეთი გვიშლის. არავინ აღარ გვიშლის კაცო. ფიზიკურად არ არსებობს საქართველოში იზრდება ვინც ჩვენ მაგას შეგვიშლოს ჩვენ მოქალაქეებს მიცეთ დავაბრუნოთ საქართველოში. აი ეს ერთ რამ არის აი აუცილებლად გასათვალისწინებელი რა ჩვენ დრო აღარ აქვს. ანუ ძალიან ცოტა გვაქვს დრო. ძალიან ცოტა გვაქვს დრო. ეხლა 9 მაისია ხო? დღეს თქვენი პოსტის ვნახე და მეც დავდები პოსტი. 9 მაისს თითქმის კაცობრიობის ნახევარის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. აბა. ჩინეთი ჩადის ინდოეთი, მარტო ეს ორი ეს არის. ხა თუ ჩინეთთან და ინდოეთთან არ გვეკადრება დადგომა, ნახოთ ხუმრობით ვამბობ. მაშინ პარტნიორობაზე როგორ ველაპარაკებით ამ ხალხს? იკითხავენ, სად არის საქართველო? არა, იცი საქართველომ არ იკადრა ჩამოსვლა. ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა წავიდეს სიტუაცია, საქართველოს დელეგაცია, ოფიციალური დელეგაცია უნდა იყოს წითელ მოედანზე. კიდევ ერთხელ მიმართავ ოცნებას და მის ხელმძღვანელობას. თქვენ ჩემო ძვირფასებად ამბებს ვიცნობ და სულთან წლები მაკავშირებს. რაც არ უნდა გააკეთოთ აწი დასავლეთისთვის. ყველაფერი რო შეუსრულოთ, დასავლეთი მაინც არ გაპატიებთ და მაინც შეეცდება თქვენს შეცვლას. ამაზე ჩვენ ნუ ვიკამათებთ რა. ყველა ვთანხმდებით მაგაზე. მატარებელი დაძრულია. ეს მატარებელი ვეღარ გაჩერდება. მე ხარ დაიფაროს გაჩერდეს, შეიძლება რელსებიდან გადავიდეს. ამიტომ პირველი დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა ამ წელს უნდა დავიწყოთ და ჩვენ დაგეხმარებით კიდე ერთხელ ავიღებთ. აი ბატონი ჩვენი პარტია, ბატონი მამუკა, ბატონი ცეცხლაძე კიდე ერთხელ ავიღებთ იმ ლანძღვაგინებას თავისუფლად ავიღებთ. ანუ შტურმავიკები ვიქნებით. კი, მიჩოული ვართ 30 წელი ამას ვაკეთებთ. ოღონდ თქვენ ეს ნაბიჯი გადადგით და აი დანაღმულ ველზე წავალთ ჩვენ პირველები. მერე მოვყევით და ეს გააკეთეთ. უბრალოდ უხერხულია ვერ გაგიგებს მეზობელი ვერ გაგიგებს. პაშინიანი ჩადის ხახნო. აბა. პაშინიანი ჩადის და როცა მეზობელი ვერ გიგებს, მაშინ გარკვეული პრობლემები შეიძლება შენ შეგექმნას. არა და უყურეთ, თუ ვინმე იქ უნდა იყოს. თუ ვინმე იქ უნდა იყოს, რომელიც ორმა ქართველმა მოიგო. ეგ ომი. ხო, სტალინი და ბერია. და თუ ვინმეს მორალური უფლება კი არა აქვს, აი დაპატიჟებაც არა, აუცილებელია, შენი ვალია იქ იყო, შენი ვალია იქ იყო. აბა რა,
ეს არის წმინდა და წმინდა ვალი აი შენი წინაპრების 380,000 ქართველი სისხლი. ოჯახი არ დაჩენილა, რომ არ დაღუპულიყო ანუ და კიდე ერთი ვისარგებლო შემთხვევით ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვთქვით 3+3-ზე. ეს პროექტი, რომელიც არის შემოთავაზებული რამდენჯერმე, ლავროვი არასდროს არ გააკეთებს ეს განცხადებას, მოუფიქრებას. მეორეჯერ შემოგთავაზეს. სკამი გვიჩვენეს, დროშა გვიჩვენეს, დაგვაფასეს და იქ მაინც მოგვიწერეს. მესამეჯერ შემოგთავაზეს. ირანში, თურქეთში და გოსდუმაში. ხო, აი, როცა სამჯერ შემოგთავაზებს სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი დიპლომატი, უნდა მიხვდე რა მდგომარეობაში არის სიტუაცია და აი აქაც ჩვენ დრო დასაკარგი არ აქვს. დროთ აღარ გვაქვს უკვე. ხო, ანუ არ მინდა გავიხსენოს DSST-ში როგორ შევედით, რატო შევედით, რომ ადრე შევსულიყავთ რა მოხდებოდა, გადავჩებოდით. სუცოტა აფხაზეთი ჩვენ იქნება. კი ბატონო, სუცოტა აფხაზეთი ჩვენი იქნებოდა და რკინიგზა გახსნილი იქნებოდა. დღეს ის საფრთხეები, რაც მაშინ იყო, რკინიგზა იცით რატომ შევედით, ის საფრთხეები დღეს აღარ არის. და თუ ვინმე გაბედავს ამის წინამდე გალაშქრებას, მერწმუნდეთ რუსთაველზე ისევე როგორც 2012 წელს შეიკრიბა 300,000 ადამიანი და შემდგომ პერიოდში ანალოგიურად შეიკრიბება ცოტა უფრო მეტიც კიდე. იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს გადარჩენის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის და ეკონომიკური წინსვლის გზა და აფხაზეთის რკინიგზის გახსნა ჩათვალეთ საქართველოს ეკონომიკას რამდენიმე ნოლს დაუმატებს. ეს უკვე სტუმარი ეკონომიკის რო გეყოლებათ იმათთან განიხილეთ. ამიტომ ყველაფერი ჯერჯერობით კარგად მიდის, თავარია მშვიდობა იყოს და თავარია აი ამ კურს რომელიც არის აღებული. მაინც რუსებს ეძახიან ამ ხელისუფლებას. ხო, მაინც ეძახიან. ხო, აი მაინც ეძახიან და ბარემ გადადგი ესტაბიჯი და გააკეთე ისე რომ ხო, ნუ ახლა მე რამდენ თუ ერთხელ რამე დამიძახეს. მე სულ ერთია რამდენჯერ დამიძახებენ, ხო? არანაირ საფრთხე არ არის. თუ ვინმე ეშენია, რომ იქ რაღაც უძრავი ქონება აქვს დასავლეთში, ჩვენ ამის მაგალითი გვაქვს რუსი ოლიგარქები, რომელსაც პუტინი 2008 წლიდან ეუბნეოდა ჩამოიტანეთ ყველაფერი, თორე მოსტაინცე პილგლატაც ხო წაართვეს. მე არ გუსურვებ არაფრის წართვას, მაგრამ დასავლეთი ისეთი მძიმე და ისეთი, როგორ გითხრათ, არაკაცური საქციელით მოიქცევა, რომ აი იმას მე რეკითხავს ეს ვილა საიდან? მე გაახსენდება შემოსავლები, როგორც ბრიტანეთში გაახსენდათ. ამიტომ ჩვენ ამდენიმე ნაბიჯი გადასათმელი გვაქვს, რომელიც ადგილობრივი არჩევნებისთვის ძალიან დიდ ფორას მისცემს ქართულ ოცნებას და საქართველოს მისცემს იმის საშუალებას, რომ საბოლოოდ დავწყნარდეთ და აღარ გქონდეს რუსთაველზე ამ ვაპატიეთ მოჭინკო ელემენტების აღლუმები. დიდი მადლობა. აი ხო პროდიუსერი დგას ახლა თვალებით ხრიტავს. ბოდიში უნდა მე მაინც განცხადება მინდა გავაკეთო. თავარის და ლიბერალური მედიისთვის არ იწოლთ, ეხლავე გიანონსებთ. აუცილებლად პარტიის საერთაშორისო მდივანთან ერთად სუჯაში მამუკა ფიფიასთან ერთად აუცილებლად ყოველ მიზეზს გარეშე ჩავალ სუჯაში. უნდა მოვინახულო ის დაღუპული ქალბატონის, გაუპატიურებული ქალბატონის ოჯახი, რომელმაც იქ ვიღაცა გარეწარმა ქართული დროშა დააგდოზე და აუცილებლად და უნდა აუხსნო, რომ ეს ქართველი არ იყო. ქართველები აგერ ჩამოვედით ჰუმანიტარული დახმარებით. არ იჩქაროთ თუ მეუბნებით ჩემ ლიბერალურ მედიას, ის კი არა, მაგრამ სიგიჟები რო გაარჩელეთ, ტანკში ზეს და ამ დროს პირდაპირ ეთერში ვიჭეკით თბილისში, კაცო. გიჟები, რა მართლა გიჟები. მინდა დღეს 9 აპრილია, ბატონ მიხეილ, მაგრამ ამ 9 აპრილის ამ ტრაგედიითაც დავასრულოთ. მე მინდა იქ ვიყავით მონაწილეობად, ოჯახით ვიყავით იქა. ავყევით ჩვენ სამ ბრიტანულ ამერიკულ გეგმებს. მოდი ვთქვათ, რომ ძალიან ცოტა იყო ერთეული ადამიანი იყო, ვინც სიღრმეში არ იყო ამ სისტემაში, ხო, და ნამდვილად ვერ მიხვდებოდა რა ხდებოდა სინამდვილეში. ხო, აი, რაც გვეგონა და რაც მივიღეთ, კი ვნახეთ რა. რომ საერთოდ მე ეხლა ვფიქრობ, რატომ მოვიწყეთ ეს 9 აპრილი? რატო იყო საჭირო ეს ბავშვების დახოცვა? რავი, არც 9 აპრილი მოუწყვეთ თავის თავზე. პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში და რავი, დამოუკიდებელი ქვეყნებიც არიან. გაევროშიც არიან. რა ვიცი, ყველგან არიან ორგანიზაციებში. ბიჭო, რატომ მოვიწყეთ ჩვენ ეს არ ვიცი. ეს არის სიმართლე. თუ კიდევ ეხლა ავყვებით ეხლა იმ ქართველებს და აი დედა იმან მოვიდა ლაპატკებით დაკუცო. ბიჭო, რატომ მივიყვანეთ აქამდე? პროსტო რატომ მივიყვანეთ? ზედმეტი ეხლაც იგივეულად გააკეთოთ. აი ეხლა რუსთაველზე რო არიან, ეხლა ალბათ კიდე მოვიწყოთ ჩვენ თავზე 9 აპრილი, რატო იცი იგივე ანალოგი იყო მაშინ. დაიწყო ტიტანური ძვრები მსოფლიოში
და აი ამ ტიტანურ დანგრევებში მოვყევით ჩვენც, კაცო. სხვაერტყლით, სისხლით ტერიტორიების დაკარგვით დროებით იმედია რა. ეხლა არის უფრო დიდი ტიტანური ძვრები დაწყებული, მიწის ძვრა, ესე პოლიტიკური, ეკონომიკურიც უკვე, თუ გადავხედავთ 2 დღეა. ბიჭო, რავი, არ მოვიწყოთ რა ჩვენ თავზე რა ეს რა აპრილი ზედმეტით. მინდა იმ დაღუპული სულების ნათელში მოიხსენიო, ღმერთმა განათოს მაგათი სულები. ეს წამდა, ესე გჯეროდა, კაცო, ახალგაზრდა ვიყავით, გამოუცდელები ვიყავით. ყველას არა აქვს ის იმ სტრუქტურებში ნამუშევარი არ იყო, ხა ძალიან ჩახედული უნდა ყოფილიყავით დამეწრული ბატონი ხერხა. სამხედრო კაცი ვიყავით და აი მე მეგონა რომ რაღაცა და ნუ რა ვიცი, თურმე სადბანაობ. მინდა შეუერთე თქვენ პათოს სამწუხაროდ 4 აპრილს ჩამოვედი ჯარიდან და 4-5-ში რო ავედი რუსთაველზე, ქარშვეთთან ცხოვრობდი, რომ დავბრუნდი სახში, თქვი რომ ეს ქვეყანა დაიღუპება მეთქი. დაიღუპა ეს ქვეყანა თქვენ, იმიტომ რომ არ ვიცი ხოლმე არც ინფორმაცია მქონდა, უბრალოდ ის რასაც ამზადებდნენ, აბსოლუტურად მიუღებელი და აბსოლუტურად არ იყო საჭირო ამის გაკეთება. არ იყო ამის გაკეთება და ყოველ დღე ავდიოდი. და ვეუბნეოდი ხალხს, დარბება იქნება, ძალიან მძიმე დარბება იქნება. პროვოკაციას აწყობენ. ეს დამთავრდება ძალიან ცუდად. ახლა ვინც მიცნობს, არ ჩათვლია, რომ დღეს მოვიფიქრეს. მთელი ჩემი ცხოვრება, ხო, ერთხელ შემეშდა მე, ორჯერ შემეშდა. ერთი შემეშდა იმ 5 აპრილს რუსთაველზე რო ავედი და დავინახე რა პროცესი იყო და მეორე 23 ნოემბერს ვაკიდან ფეხით რომ მოვდიოდი რუსთაველისკენ. 23 ნოემბერს რო დარბოდნენ და ორივე, აი ეს 2 დღე იყო ჩემთვის, როდესაც შემზარა რას აკეთებთ ქართველები. ორივე ტრაგედია რას ვაკეთებთ. კიდევ ერთხელ მათი სულების ცხონება იყოს ყველა იმ ადამიანს, ვინც შეეწირა და თქვენ მართალი ბრძანეთ. ჩვენ ხარჯზე ანგრევდნენ უკვე დაშლილ საბჭოთა და ჩვენ ხარჯზე ნუ დავანგრევიებთ უკვე დაშლილ ევროკავშირს. რა თქმა უნდა. აი ესაა ჩემი შეფასება, შემიძლია მომჩვენოთ ვისაუბრო საათები 9 აპრილზე, მაგრამ სხვა დროს იყოს. პირობა მიღებულია. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ. მადლობა თქვენ და მადლობა ჩვენ მაყურებელს. და მე პირობა უკვე მომეცით, ალბათ უკვე ისეთი ეკონომიკური და ისეთი მაგრამ ის უკვე პოლიტიკაში გადავიდა, ეს ეკონომიკური ძვრები რაც დაიწყო და ალბათ უნდა საზოგადოება მიცოდეს სინამდვილეში რა ხდება. გამოსაძიებელია, 9 აპრილის გამოსაძიებელია და 92 წლის 14 აგვისტოს გამოსაძიებელია. უღრმესი მადლობა, მაყურებლებო, აწი აღარ მოგანატრებთ თავს და შევხვდებით მომავალ 4 შაბათს. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანებოდეთ.